सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। ते शुरुआत करांगे प्रधानमंत्री दी सुरक्षा च लापरवाही नूं लैके छिड़े संग्राम तो। प्रधानमंत्री दी सुरक्षा दे विच लापरवाही लैके संग्राम छिड़िया होया है ते इस नूं लैके बीजेपी पंजाब सरकार ते गंभीर सवाल चुक रही है ते इस नूं प्रधानमंत्री दे खिलाफ वड्डी साजिश नाल जोड़ के देखा जा रहा है। ये तस्वीरां ने उस वेले दियां जद प्रधानमंत्री दा काफला फिरोजपुर दे नेड़े फ्लाईओवर ते फसिया सी, जिथे कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे सन। तकरीबन 20 मिनट काफला उत्थे रुकिया रहा ते सब दे विचाले सुरक्षा नूं लैके सवाल चुके जा रहे ने। बीजेपी आगू इस नूं लैके सवाल चुक रहे ने ते इस नूं वड्डी साजिश करार दे रहे ने। इस मसले ते पंजाब बीजेपी दा वफद अज राजपाल दे नाल मुलाकात करेगा ते राष्ट्रपति शासन लगाउण तक दी मंग उन्हां दे वल्लों कीती जा सकदी है। विजुअल्स उस वेले दे ने, उस वेले दीयां तस्वीरां ने जद प्रधानमंत्री सड़क दे जरिए फिरोजपुर रैली ग्राउंड दे लई रवाना हो रहे सन। तां अज बीजेपी दे आगू, पंजाब बीजेपी दे आगू अज राजपाल दे नाल मुलाकात करनगे ते राष्ट्रपति शासन लाउण दी मंग कर सकदे ने। ये सारा कुछ कल वापरिया है। प्रधानमंत्री फिरोजपुर रैली दे लई बाय रोड जा रहे सन ते उस विचाले एक प्रोटेस्ट हुंदा है ते उन्हां दा जिहड़ा काफला है ਉਹ फ्लाईओवर ते रुकदा है। उस वेले दीयां तस्वीरां ने, फ्लाईओवर दे उत्ते काफला रोकिया जांदा है, 20 मिनट तक काफला रुकदा है ते जिस नूं लैके हुण सुरक्षा, प्रधानमंत्री दी सुरक्षा नूं लैके सवाल खड़े कीते जा रहे ने। इस सब दे विचाले बीजेपी ने एक वीडियो जारी की है जिस च सुरक्षा च कुताही ते सवाल चुकदियां खदशा जाहिर किया गया है कि प्रधानमंत्री ते हमले दी कोशिश हो सकती सी अते देश नूं दंगियां दी अग च झोकण दी साजिश दा खतरा सी। बीजेपी दे वल्लों एक वीडियो जारी की गई है जिस च सुरक्षा च कुताही ते सवाल चुके गए ने ते यह खदशा जाहिर किया गया है कि प्रधानमंत्री ते हमले की कोशिश हो सकती सी जिस वेले काफला रोकिया गया ते देश नूं दंगियां दी अग च झोकण दी साजिश दा खतरा सी। यह वीडियो जारी किया गया है बीजेपी दे वल्लों। किसान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का काफला जो कि फिरोजपुर पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करने ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਿੰਘਾ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। भटिंडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाए।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। निश्चित तौर से अर्श, क्योंकि बीजेपी ने हुण थोड़ी देर बाद 11 बजे इस बाबत गवर्नर साहब के नाल भी मुलाकात करनी है और पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की कारगुजारी के उत्ते जिहड़े ने वो सवाल बीजेपी वालों चुके जा रहे हैं और गवर्नर साहब कल खुद इस सरकारी समागम का हिस्सा बने सीगे और बीजेपी का साफ तौर पर इल्जाम है कि किस तरीके के नाल पंजाब पुलिस का फेलियर सीगा या इस दे विच कोई षड्यंत्र सीगा और इसके उत्ते जवाब जिहड़ा है वो पंजाब सरकार को देना चाहिए और 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब सरकार ने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया नूं भी अपना जवाब जिहड़ा है वो भेजना है। लेकिन उस तो पहला कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस रूट का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का रूट उन्हां दे कोल पहुंचिया सीगा और उस दे विच बाय रोड किसी भी तरीके दे नाल कोई प्रोग्राम जिहड़ा नहीं लिखिया गया सीगा। तां अजिहे च पंजाब पुलिस कारगुजारी नूं किते ना किते बचाने की कोशिश दे विच मुख मंत्री लगे ने, लेकिन दूजे पासे राणा गुरजीत जो कैबिनेट मंत्री ने वो होम मिनिस्टर और डीजीपी के उत्ते सवाल खड़े कर रहे हैं। फिरोजपुर के लोकल एमएलए जो कांग्रेस के ने परमिंदर सिंह पिंकी वो भी डीजीपी के उत्ते सवाल खड़े कर रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इतों तक जिक्र कर दिता है कि सूबे दे विच जो कानून व्यवस्था है बॉर्डर तो महज 10 किलोमीटर की दूरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उत्ते सुरक्षा की चूक हुई है। तां अजिहे च पंजाब च प्रेसिडेंट रूल जिहड़ा है वो लग दिता जाना चाहिए है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान न्यूज़ 18 ते आया सीगा। हर्ष पंकज, इस दे विच ये भी जानना अहम होएगा क्योंकि जिक्र चारे पासों हो रहा है, लेकिन की हुण तक डीजीपी दे वल्लों कोई अनऑफिशियल भी कोई डीजीपी ऑफिस चों जानकारी मिल पाई होए? क्योंकि सीएम कह रहे हैं कि मौके ते प्रोग्राम तब्दील होया, पहला बाय एयर जाना सी लेकिन मौके दे उत्ते बाय रोड चल पे। कि डीजीपी ने इस रूट की क्लीयरेंस दी सी कि कोई अल्टरनेटिव रूट तय किए गए सी अगर किसी भी किस्म की कोई दिक्कत आती है? क्योंकि प्रोटेस्ट पहला भी होंदे रहे ने, रात तक भी प्रोटेस्ट चलते रहे ने, की डीजीपी दे वल्लों क्लीयरेंस दी गई सी? इसनूं लैके कोई साफ हो पाई है गल? देखो अर्श, अजे तक यही नहीं पता कि डीजीपी रहणगे या नहीं रहणगे क्योंकि जो यूपीएससी का पैनल आया उसदे विच तां चट्टोपाध्याय दा नाम खारिज कर दिता गया। नवे डीजीपी जिहड़े ने वो लगाए जाने ने। डीजीपी मौजूदा डीजीपी नूं यही नहीं पता कि उन्होंने रहना है या नहीं रहना। और दूसरे पासे जो बठिंडा तो फिरोजपुर के राह ने, दो राह ने, एक राह से जिहड़ा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होरां दा काफिला हुसैनी वाला जिहड़ी उन्हां दी सुरक्षा हुंदी है वो पहुंच चुकी सीगी। तां इस राह बारे शायद पंजाब पुलिस नूं भी जानकारी नहीं सीगी कि प्रधानमंत्री इधरों लंघ सकते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है उदों तमाम केंद्र दी एजेंसियां चाहे आईबी होवे तमाम एजेंसियां पंजाब पुलिस से पंजाब सरकार के संपर्क दे विच हुंदियां ने। कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके दे नाल हुंदा है, लेकिन की कोऑर्डिनेशन फेलियर सीगा। और दूसरी गल ये भी है कि जो सवाल बीजेपी वालों चुके जा रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री का रहना प्रधानमंत्री के दौरे दौरान लाजमी हुंदा, होम मिनिस्टर का रहना लाजमी हुंदा, डीजीपी का नाल रहना लाजमी हुंदा, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंचे? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान जिहड़े ने जेपी नड्डा उन्होंने तो इतों तक मुख्यमंत्री के सवाल खड़े कर दिते कि वो टैलीफोन करते रहे मुख्यमंत्री नूं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्होंने टैलीफोन नहीं चुकया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया गया। हुण होम मिनिस्ट्री नूं की कोई जवाब जिहड़ा है पंजाब सरकार वालों जांदा है, ये काफी अहम रहने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कल देर शाम अपना रवैया, अपना रुख साफ कर दिता सीगा जदों उन्होंने प्रधानमंत्री का रूट पब्लिकली जनतक कर दिता। उन्होंने इस गल का जिक्र कर दिता कि इस बाबत उन्होंने कोई जानकारी नहीं सी कि इस रोड तो बाय रोड जिहड़े ने प्रधानमंत्री आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, सवाल काफी सारे ने पंकज, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला है तो अजिहे दे विच कुताही किस दे वल्लों हुई है, जिम्मेवारी तय करना जरूरी हो जाता है। फिलहाल की कुछ जवाब भेजा जाता है मुख्यमंत्री दे वल्लों, पंजाब सरकार दे वल्लों, जरूर अहम होएगा। शुक्रिया पंकज फिलहाल पूरी जानकारी दे लई। तां प्रधानमंत्री ते हमले दी साजिश का खदशा जताया है बीजेपी ने, लेकिन इसनूं लैके अजे सवाल बहुत सारे बने हुए ने कि यह सारा घटनाक्रम आखिर किवें वापरिया, कौन इस दे लई जिम्मेवार सी, कि डीजीपी दे वल्लों क्लीयरेंस दित्ती गई
ਜੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ MHA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि टाइम ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਏ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਤੱਕ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਟਰ, ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲकुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां या लाठियां नहीं चलाने वाला हूँ। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। जे उन्होंने गुस्से विच कुछ कहा है या राजनीतिक सोच दे नाल कुछ कहा है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। एक गल सुन लो, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, अपना खून डोल देगा, लेकिन घर आए मेहमान ते कदे अटैक नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, घर आए मेहमान ते कोई अटैक हुंदा तां अपनी छाती पहला लाएगा। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ, ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਰਾਹ ਰੋਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਡੀਜੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਡੀਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ? ਕੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਰੱਖਿਆ, ਸੇਫ ਰੂਟ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੀਡਰ ਬੋਡੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਨਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਓਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡੀਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। उनका रूट चेंज किया गया तो उसमें जो था कि वहाँ पे उनको रोका गया। किसानों का फ़र्ज़ बनता है कि अपना विरोध करना, क्यों नहीं करेंगे वो? उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो हेड ऑफ़ द स्टेटमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका फ़र्ज़ बनता था कि उनको अल्टरनेटिव रूट देते और वो यहाँ आके जब प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम आ जाता है तो उसमें कैंप करना पड़ता है। वो यहाँ उन्होंने कैंप किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ब्लू बुक क्या कहती है? ब्लू बुक भी यही कहती है। मैं समझता हूँ कि ये वो कहते हैं कि ये एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दो, वो कहते हैं एसएसपी फरीदकोट सस्पेंड कर दो। भाई क्यों एसएसपी फरीदकोट एंड एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दें? क्योंकि आपने काम नहीं किया, जिसने काम नहीं किया उनकी जिम्मेवारी ठहरानी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि टाइम बाउंड इसकी इंक्वायरी कराएं, जिसका भी कसूर बनता है, डीजीपी साहब का कसूर है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। पॉलिटिकल रैली उनकी अलग है, ये बात अलग है, इसलिए इंस्टीट्यूशन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਪੰਡਾਲ ਪੀਐਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੰਡਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਐਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਗਲਪਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ बीजेपी ਦੇ कौमी प्रधान। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। मोगे वाली रोड के उत्ते जिस प्रकार का पुलिस ने आचरण किया है, ये इस गल वाल इशारा करता है कि पुलिस प्रशासन जिहड़ा है वो पंगू हो चुका है और कांग्रेस की कठपुतली है। जिहड़े मैनू तो कई बार सरकार कहने च भी एतराज आता है, वो सरकार की जिहड़ी नागरिक नू सुरक्षा ना दे सके, वो सरकार की जिहड़े देखो पीएम साहब आए ने वो पंजाब नू कुछ देना ही सी ना, इन्होंने शहीदां दा भी अपमान किया। शहीदां दी स्थली दे उत्ते जाके पीएम साहब ने पुष्पांजलि करनी सी, उत्थे नहीं पुछ सकते। नड्डा जी ने फोन किया है चीफ मिनिस्टर नू, उन्हें फोन नहीं चुकिया, रिस्पॉन्सिवनेस कुछ भी नहीं सी। ते जेड़ी होर गल्लां इत्थे फैलाई जा रही ने ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। कोई गल नहीं चन्नी साहब, असी भी जानते ने राजनीति, तुहानू तुहाडे घर च आके असी जवाब देंगे। उधर कांग्रेस सांसद जसबीर डिंपा बीजेपी के इल्जामां नू कोरा झूठ करार दे रहे ने ते कह रहे ने कि रैली नाकाम होने करके बीजेपी ड्रामा कर रही है। रैली बुरी तरह फेल हुई है, प्रधानमंत्री दे सड़क राही सफर करन दा प्रोग्राम नहीं सी, ड्रामा कीता क्योंकि कोई सुनन नहीं आया ते हुण पंजाब सरकार ते झूठे दोष। जसबीर डिंपा सांसद ने कांग्रेस दे ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ, ਇਹ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।